네, 오징어 게임, 지옥, 킹덤. 전 세계를 사로잡은 한국 드라마들이죠. 넷플릭스뿐만 아니라 디즈니나 애플 TV 등 글로벌 OTT 업체들이 국내 시장에 뛰어들면서 K 콘텐츠의 주가는 치솟고 있는데요. 하지만 미디어 산업의 또 다른 축인 OTT 플랫폼에서는 국내 업체들의 경쟁력이 떨어진다는 평가입니다. 이대로 가다간 우리나라가 글로벌 OTT의 콘텐츠 하청 기지로 전락할 것이란 우려도 나오는데요. 치열한 글로벌 미디어 시장에서 K 콘텐츠와 OTT 플랫폼의 현 주소, 이현준 기자가 취재했습니다. My name is Evelyn Santiago. I came to Korea in November 2020. I'm stationed in Camp Humphreys here in Pyeongtaek. 매일 아침 식사 시간. 단골 대화 주제는 한국 드라마입니다. I work for myself. What's the name of the show? Itaewon Class. He gets out of jail and he wants to start a business. So he starts a business in Itaewon. Mom watched it. Mom was addicted to it, and she loved it because it's business related. That's pretty cool. To improve. My first show was Descendants of the Sun, and I watched it 8 times after the first time that I watched it. So it's the content that keeps you coming back to it. I gotta wait 8 episodes to watch them kiss for the first time. It's funny, but it's beautiful at the same time. It's like, oh, I wish I could do that. I wish I could find that guy that will wait that long and make me feel butterflies on my stomach every time I see him. But it's not like that in real life, which is something that when you watch it, you feel close to it. 발레리아는 콜롬비아 유학생입니다. BTS를 좋아하는 K-팝 팬인데 최근엔 한국 드라마에 푹 빠졌습니다. ¿Me viste Sky Castle? Sky Castle no lo conozco. No te has visto Sky Castle, te lo tienes que ver, por favor. Voy a anotarlo. Tiene toda Corea. Es una crítica súper fuerte. Voy a anotarlo. 한국 문화 홍보 대사 활동을 했고 외국인을 대상으로 한 오징어 게임 행사에 참여해서 1등을 하기도 했습니다. Among the dramas I'm watching recently, it's Sweet Home with Songgan, and it is really fun. And like I have a blast watching this drama. Of course, the performance is just amazing. The effects, and I'm recommending to my friends to watch the drama a lot. 안녕하세요. 스위트홈을 제작한 스튜디오 드래곤의 대표 김영규입니다. 한국 드라마를 비롯해서 K 콘텐츠가 갑자기 전 세계적인 인기를 끌게 된 이유, 김영규 대표에게 물어봤습니다. 예전에는 왜 그런 말들 많았잖아요. 쪽대본이다, 뭐 너무 생방송을 한다, 뭐 이런 얘기들이 많았다고 치면 지금 그런 현장을 찾아볼 수는 없거든요. 그러니까 어떻게 보면 좀 더 많은 준비를 하고 그 퀄리티를 높이기 위해서 노력이나 시스템적인 변화나 아니면 자본적인 어떤 변화나 이런 것들이 꾸준히 있어 왔다고 생각이 듭니다. 2, 3년 안에 더 좀 어떻게 보면 막 커졌다고 보는 게 맞는 것 같아요. 방송사 등 플랫폼이 콘텐츠를 좌지우지했던 과거와 달리 콘텐츠 자체의 힘이 커진 겁니다. 콘텐츠는 자기 자리가 있다고 생각이 됩니다. 그래서 넷플릭스에 올리는 자리면 무조건 노력을 해서 넷플릭스에 놓도록 노력을 해야 되겠죠. 근데 그게 KBS에 올리는 자리면 열심히 KBS 찾아가서 노크를 해야 될 거고요. 자기 자리가 조금 더 이제 명확해지고 많아진다라고 생각이 좀 됩니다. K 콘텐츠가 물론 뭐 인기가 많아지고 있지만 실체가 있는 게 맞냐 뭐 이렇게 또 지적하시는 분들이 있더라고요. 스위트홈 처음에 할 때 누가 저 크리처는 제일 잘 만들지 그래서 아이언맨 만드는 회사를 찾아갔어요. 찾아갔을 때 처음에 연락했을 때는 한국에서 온 누구라고 해도 잘 모르는 거죠. 그러다가 그때 킹덤이랑 미스터 선샤인을 막 이렇게 넷플릭스 할 때였는데 그러니까 이제 갓쓴 애들 좀비 나오는 그거 만들었던 나라구나 하고 그때부터 얘기가 좀 편하게 이렇게 얘기가 되기 시작했던 부분이 좀 있거든요. 또 다른 이유는 인터넷으로 영화나 드라마 등을 제공하는 서비스, 즉 OTT 플랫폼의 힘입니다. 특히 글로벌 OTT 넷플릭스 덕분에
전 세계 시청자들이 K 콘텐츠를 쉽게 볼 수 있습니다. 퇴근하고 집에 돌아온 산티아고 아사. 제일 먼저 넷플릭스를 켭니다. There is like a series of different shows that are already, Netflix is already giving me the options of, and I look at the drama for it, and if I like it, I will pick it instantly. I don't think too much because normally most of them are really good, so I don't waste my time having to choose what's the next one. 넷플릭스가 제공하는 자막은 외국 콘텐츠에 대한 벽을 낮췄습니다. Here I have I have cable. It's just I cannot watch it without the subtitles, which is what stops me from watching a lot of shows. It's the lack of subtitles, but they're amazing. So I cannot stop watching them most of the time. 글로벌 OTT에 힘입어 올해도 K 콘텐츠 전망은 밝습니다. 넷플릭스는 이미 지난 6년간 K 콘텐츠 제작에 1조 원 넘게 투자했고 앞으로도 투자를 계속 늘리겠다고 공언한 상태입니다. 그래서 기본적으로 우리나라는 좋은 콘텐츠가 만들어질 수 있는 그런 토양을 저는 갖춰가고 있다고 이렇게 보거든요. 콘텐츠를 만들 수 있는 시나리오, 원천 IP라고 이렇게 표현을 합니다만은 우리나라 같은 경우에는 웹툰이라든지 웹드라마 같은 장르를 개척을 해서 국내뿐만 아니고 일본 그리고 현재는 미국에서도 상당한 호응을 얻고 있습니다. 잘 나가는 국내 미디어 산업에 걱정이 없는 건 아닙니다. 국내 OTT 플랫폼의 경쟁력 때문입니다. 평소에 어떤 OTT 보세요? 넷플릭스랑 디즈니 플러스. 그 두 개 보세요? 네. 그 두 개를 선택하신 이유가 어떤 게 있을까요? 넷플릭스는 드라마가 잘 되어 있고 디즈니 플러스는 디즈니랑 마블 영화 볼 수 있어서. 넷플릭스만 쓰는 것도 충분해서 거기 있는 것만 해도 다 보기가 쉽지가 않아요. 너무 많으니까. 웨이브는 못 본 방송을 좀 챙겨보고 이제 또 TV는 이제 CJ 계열 그쪽을 또 보게 되고 그리고 왓챠는 영화 그리고 넷플릭스를 보면은 오리지널 콘텐츠 이렇게 되는 것 같아요. 10명에게 물어봤는데 10명 모두 넷플릭스를 구독하고 있었고 그 가운데 5명만 국내 OTT를 같이 구독하고 있었습니다. 국내 OTT만 구독하는 사람은 없었습니다. 실제로 최근 넷플릭스의 월 이용자 수는 1,200만 명을 넘어서 웨이브와 티빙 등을 다 합쳐야 비슷해지는 수준입니다. 디즈니 플러스는 독점 콘텐츠가 부족하다는 이유 등으로 아직 이용자 수가 적지만 대규모 투자가 이뤄지면 치고 올라갈 가능성이 큽니다. 미국의 5대 OTT 중 하나인 HBO 맥스도 국내 진출을 앞두고 있습니다. 넷플릭스가 투자한 국내 그 콘텐츠 같은 경우는 기본적으로 20억 이상 됩니다. 4배 이상의 투자를 하고 있거든요. 이러다 보니까 넷플릭스가 제작하는 드라마나 영화에는 좋은 감독, 좋은 시나리오, 그리고 좋은 배우가 몰릴 수밖에 없습니다. 점유율이 더 높아질 수밖에 없는 그런 상황이라고 보거든요. 국내 OTT 업계는 심각한 위기감을 느끼고 있습니다. 한국 OTT 협의회 운영위원장을 맡고 있는 이희주 웨이브 정책실장. 웨이브를 비롯해 모든 국내 OTT가 살아남기 위해 해외 진출을 서두르고 있다고 말합니다. OTT 사업자가 해외로 나가라는 것은 그건 선택의 문제가 아니에요. 지금 넷플릭스 같은 경우는 이제 2억 2천만의 가입자를 전 세계적으로 갖고 있어요. 그러면 넷플릭스가 오징어 게임 250억짜리 하나 만드는데 가입자 하나당 들어가는 비용이 몇십 원밖에 안 되는 거거든요. 네, 그건 엄청난 경쟁력이에요. 실시간 방송이나 예능 프로그램 등 글로벌 OTT와 차별적인 콘텐츠를 강화하는 것도 생존 전략 가운데 하나입니다. 그런데 정부는 오히려 거꾸로 갑니다. 제일 힘든 건 사실은 자율 등급제의 도입이에요. 영상물 등급 심의를 받아야 되는데 등급 심의를 하는 주체는 많지 않고 그래서 콘텐츠가 한번 나오면 3주, 4주 이렇게 기다려야 편성을 할 수 있는 좀 그런 상황이거든요.
자율등급제가 늦어지는 이유는 OTT 관련 부처들 간의 알력 다툼 때문입니다. 방송통신위원회 등 세 부처는 서로 자신들의 관할에서 OTT 법적 지위를 규정 지으려고 합니다. 향후 국내 OTT 산업을 주도적으로 통제할 수 있는 권한을 위해서입니다. 이 OTT를 육성하기도 하고 규제하려고 하는 그런 법안들도 따로따로 만들고 있는 이제 이런 실정입니다. 컨트롤 타워가 없다 보니까 국내 사업자들도 굉장히 혼란에 빠질 수밖에 없고 우리가 흔히 얘기하는 이중 규제에 빠질 수 있는 가능성이 굉장히 높다고 봅니다. 가장 우려되는 건 국내 OTT 플랫폼이 경쟁력을 잃을 경우 콘텐츠 산업마저 글로벌 OTT 하청 기지로 전락할 수 있다는 점입니다. 글로벌 OTT는 콘텐츠 제작에 투자를 하는 대신 저작권을 가져가는 방식으로 계약하고 있습니다. 자칫 공정한 보상이 이뤄지지 않을 가능성이 큽니다. 오징어 게임으로 넷플릭스는 1조 원 넘는 돈을 벌었지만 국내 제작사는 초과 수익을 받지 못한 것이 대표적인 사례입니다. 논란이 커지자 넷플릭스가 추가 보상을 하겠다고 했지만 반발적인 조치에 불과합니다. 성장의 과실을 글로벌 사업자가 좀 많이 가져간다. 그다음에 또 정부 입장에서 봤을 때도 글로벌 사업자는 정부가 일단은 통제하기가 어렵습니다. 상당히 오랜 기간 동안 이 종속적인 상태가 오래갈 수가 있다라는 그 우려가 현재 제기되고 있고요. 소비자들의 선택권이 침해받을 수도 있습니다. 글로벌 OTT로부터 투자받는 대형 제작사의 콘텐츠만 살아남고 중소형 제작사들은 콘텐츠를 제작할 여력이 줄어들기 때문입니다. 그다음에 이제 광고 시장 같은 경우도 영향을 받고 있다 볼 수 있죠. 글로벌 사업자의 그 광고 시장 수익이 아주 빠른 속도로 늘어나고 있는 것 때문에 그렇게 좀 수익이 줄어들고 있는 부분, 이제 이런 것들도 우리가 얘기를 할 수가 있을 것 같습니다. 국내 OTT 플랫폼이 빨리 경쟁력을 강화시키면서 K 콘텐츠와 같이 가는 것이 가장 우리나라 입장에서는 바람직하다 이렇게 볼 수 있습니다. 만약에 2년, 3년 후에 이제 국내 OTT가 자리를 못 잡고 있는 상황이라면 그때는 이제 알 수가 없게 되는 거죠. 질문하는 기자들 큐 이현준입니다. 미디어 생태계가 정화되는 그날까지 질문하는 기자들 큐의 질문은 계속됩니다. 저희는 다음 주 일요일 저녁 8시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다. 마주 보고 있어 지금 난 이제